घड़ी न मिलते कल जुग होता चल भगवंता एक घड़ी दिन को बहुत बिहार रहे कैसे मिलो प्यार एक घड़ी दिन को कबू ना बिहावे दर्शन की मन आस घनी कोई ऐसा संत को पिरो मिलावे सतगुरु दी साजी नवाजी साध संगत अपनी मन वृत्ति एकाग्र करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप गुरमुखो मैं कल अर्ज कर रहा था कि साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह जी नू जिला वतन होया नू 3 साल हो चुके ते कोई पता नहीं लगा कि किथे भेजे हैं ते जिस तरह मैं शब्द अर्ज की है गुरु पंचम पातशाह का शब्द है सिख गुरु तो बगैर नहीं बच सकता ते हुण रात दिन तड़फदे हैं ते पर सतगुरु रजा दा मालिक है जदों रजा हुई उदों किसी नूं प्रेरणा दे के अपना पता दस दिता बाबा दरबारा सिंह जी रायपुर वाले यह बहुत उच्चे घराणे दे सन और महाराजा रणजीत सिंह दी फौज दे विच यह भर्ती सन ते ये सभरावां दी लड़ाई दे विच लड़े सन अंग्रेज दे खिलाफ ते उन्हां दे उत्ते काफी निगरानी भी सी बड़े ओह सियाणे बंदे सन नीतिवान जो भी कोई काम सरकारे दरबारे हुंदा सी
बाबा दरबारा सिंह जी जाते सन। ते गौरमेंट वालों ये मिस्टर बार बटन ये लुधियाने का DC लुधियाने का सुपरडेंट पुलिस सी। ये एक अंग्रेज का लड़का कश्मीरन दे पेटों सी, एंग्लो इंडियन सी। ये पंजाबी दी जबान चंगी तरह जानदा सी और रस्मों रिवाज नूं चंगी तरह जानदा सी। इसने बहुत जुल्म कीता सी नामधारी पंथ ते इहदे पास काम किसे इहदे बंगले संत दरबारा सिंह जी आए हुए सन। ते ओ जिद्दा भैड़ा सी ना, उसदे घर वाली उन्ना ही बहुत नेक दिल और रहम दिल औरत सी। सतगुरु ने प्रेरिया ते ऐसे तरह जिस वेले गल्लां बातां चलदियां सन ते ओ कहन लगी, ओ वैसे यूरोपीन औरत सी ते उदों दे हुक्मरान जिन्ने सी सारे अपनी पंजाबी बोली चंगी तरह जानते सन, तां ही ओ राज करते सन। ते पुछया कि बाबा साहब तुहाडे गुरु जी किथे हन, पता है तुहानू? ते हुण तुसीं आप अंदाजा ला के देखो कि जिस दी रग रग दे विच ओ प्रीतम वसिया होवे ते ओदे दर्शन कीतियां नू 3 साल गुजर गए होण ते दुनियावी तौर ते पता ना होवे कि किहड़े टापू च सतगुरु जी रहिंदे हन, ते अचानक इस तरह पुछ लिया जाए किसी ओपरे तो कि तुहाडे गुरु साहब किथे हन, ते कालजे च रुग भर गया। बड़ा संभल के जवाब दिता, कहन लगे कि सानू की पता किथे है गुरु राम सिंह जी। कहंदे मैं दसदी हां। हुण ओ बारवटन भी सामने बैठा ते ओ नेक दिल बीबी उसने कहा कि जिथे बहादुर शाह रंगीला रिहा ना जिस किले दे विच, उस किले दे विच तुहाडे गुरु साहब हन रंगून। ते नाल ही उन्हें रस्ता भी दस दिता कि इथों रेल ते चढ़ के कलकत्ते चले जाईदा ते कलकत्तेों उतर के फिर जहाज दे रस्ते रंगून पहुंच के फलानी सड़क ते फलाने थां किला है। उन्हें सारा ही पता दस दिता। ओदे घूरियां वटदे और बड़े उन्होंने डरावे दिंदे दिंदे विच उन्हें टोकिया भी। उन्हें उसनूं जवाब दिता कि तुसीं कहंदी ईसाई हो, जदों यसू मसीह यहूदियां दी कैद दे विच सी ते जे कोई यसू दे चेले नूं उस वेले कोई दर्शन करा दिंदा, कोई ओदा पता दस दिंदा, ते फिर तुसीं अपने दिल ते हथ रख के देखो। कोई जवाब नहीं औड़िया, विचे विच जहर दा घुट पी गया। बाबे दरबारा सिंह ने जो सरकारी काम सी वो कीता करके ओ दिल ते लिख लै सारे रस्ते दे पते, बाहर आके नोट कर लै। आप उस तरह सीधे रवां रवी श्री भैणी साहब आए गुरु हरि सिंह जी पास, जिन्हां दा नाम उस वेले बुद्ध सिंह सी, सतगुरु राम सिंह जी दे छोटे भरा था। सारा हाल दसिया कि सतगुरां दा पता लग गया ते सतगुरु जी रंगून हन, ते फिर किस तरह प्रोग्राम बनाइए। गुरु हरि सिंह जी कहने लगे कि हुण तू ही जा, होर कौन जावे। बड़े शेर दिल बंदे सन, बिरध अवस्था सी। प्रोग्राम बनाया। हुण नामधारियां नूं ते एक दिन दे वास्ते भी गैर हाजिर नहीं सी कोई होण दिंदा, ते घट्टो घट्ट महीना लगना सी। 7 दिन 8 दिन जहाज च लगदे सी, ते इन्ने दिन गौरमेंट दी अखीं किस तरह घट्टा पाया जावे। और खास बंदियां विचों सी जिन्हां दी अठे पैर निगरानी सी। प्रोग्राम बनाया। सरदार संत दरबारा सिंह जी दा लड़का पटियाले किसे महकमे च नौकर सी, ते छुट्टी लई कि मैं अपने लड़के पास जाना, ते इथों छुट्टी लैके उत्थे गए। जाके लड़के नूं समझाया कि तेरे पास इत्थे आउणगे पुलसिए, तू इना ही कह देना कि वो अंदर बैठा भजन करी जांदा ते रात नूं किते जंगल पानी जाया हुंदा पिओ, किसी दे मत्थे नहीं लगदा। ते सतगुरु ने पर्दा रखना सी। गए जिस वेले पहुंचे उत्थे पटियाले, ते ये तां प्रोग्राम बना के रात नूं गड्डी चढ़ गए, ते उत्थे लग पई पुलिस आउण जाण, ते ओ इसे तरह टाल दिया करे। ते बाबा दरबारा सिंह जी भेस बदल लिया, तंबा लाया, जट्टां वाली पग बन लई है, ते जे कोई पुछदा ते कहंदे नौकरी दी तलाश वास्ते। उदों पासपोर्ट नहीं सी, बर्मा नूं लोक आम जांदे सी। पहुंच गए, जाके अपनी मंजिल मकसूद ते पहुंचे। सामने किले दे विच सच्चे पातशाह दा दीदार होया, वरांडे च बैठियां दा। संकेतां नाल उधरों दी इशारे होए, ते एक रोड़े दे नाल बन के जिहड़ी चिट्ठी सी लिखी वो सिटी। सतगुरु जी ने वो हाल पता सारा जान के ते आप ओदा उत्तर लिख के ते उन्हां दी अख बचा के ते आप भी उत्ते लिखिया कि असीं शाम नूं सैर करन दे वास्ते बग्गी दे विच जाने हां।
सतगुरु जी दे वास्ते अंग्रेज ने एक बग्गी रखी हुई सी, उत्ते बैठ के सैर करन जांदे सी शाम नूं, ते तूं मगर मगर तुरे आउणा ते गल्लां संकेत दे नाल करी जाणियां और संकेत दे नाल ही उत्तर उन्हां दे समझी जाणे ते लागे नहीं आउणा ते ना ही ध्यान साडे वल तां चकना। इसे तरह ही बाबा दरबारा सिंह जी मगर तुरे गए, बचन बलास करते गए ते लिख के दूसरे दिन फिर हालत सारी दसी। सतगुरु जी ने ताना भी दिता कि भाई तुसी ते मेरा बच्ची गुआची जिन्ना भी नहीं भाल कीती, मगर तुसी ध्यान मार के देखो समा किड्डा एक बेलिहाज हुंदा कि गुरु तेग बहादुर पातशाह दा धड़ पिया होवे चांदनी चौक दे विच ते ढंडोरा पिटिया गया होवे शहर दे विच कि कोई इन्हां दा सिख है ते धड़ चुक के लै जाओ। जरा ध्यान मार के देखो, हुण असीं बेशक उस जगह ते फुल चढ़ाउने हां, बड़ा कुछ करदे हां, मगर उस वेले सिख कोई ना नितरिया। सच्चे पातशाह दा धड़ सारा दिन पिया रहा चौक चांदनी चौक, किसी का चुकन का हौसला ना पिया। जदों नेरा होया टकालां पईयां, उस गर्दो गवार दे विच ओह लवाणा सिख अपने बैल तोड़ के लैके गया। समा बड़ा बेलिहाज है। जे कोई कहे कि गुरु राम सिंह जी का 3 साल क्यों ना पता किया नामधारियां ने, ये समा ही दसदा है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अमृत दे दाते ते सिख उन्हां नूं लिख के ये चले जाण कि ना तू साडा गुरु ते ना असीं तेरे सिख। समा ही सी। समा बड़ा कुछ कराउंदा है। समा गुरु नानक देव दे इट्टां मरवा दिंदा, समा गुरु तेग बहादुर जी नूं तत्तियां लोहां ते बिठा दिंदा। बेशक समा उन्हां दा अपना बनाया, मगर वो नर लीला करदे हन। हुण भाई दरबारा सिंह रोज दर्शन करदा ते सतगुरां ने हुक्मनामा लिखिया। एक दिन 3-4 दिन जद उसनूं हो गए ते हुक्मनामा लिख के ਉਹਦੇ सारा हाल लिखिया और कहा कि तू हुण इत्थे बहुता चिर ना अटक, ਉਹ ना होवे कि तेरा पता लग जाए, कोई पाज भेद लग जाए ते तेरे ते भी तकलीफ आवे ते सानू भी तंग करन ते नाले जिहड़ा स्नेहा असीं पहुंचाउणा ਉਹ भी ना पहुंच सके। ते हुक्मनामा लिखिया, उस दे सारा कुछ हाल लिखिया कि छोटे अपने भराता जिन्हां दा नाम उदों तक बुद्ध सिंह सी, उन्हां दा नाम लिखिया कि अज तो इन्हां दा नाम हरी सिंह होया और ये सिੱਖੀ ਨੂੰ हरी रखणगे। इन्हां दे धक्किओ नूं मैं नहीं बख्शांगा, मेरे धक्किओ नूं ये बख्श देणगे। यानी इन्हां मरतबा दे दिता। जिस तरह गुरु हरकृष्ण जी ने अपने बचन दे नाल ही बाबे बकाले बचन करता सी कि बाबा बसे ग्राम बकाले, किड्डी दूर बैठिया ने और उत्थे बैठिया नूं गुरु बना दिता। हुण सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने हुक्म भेज दिता और हुक्मनामा इसे तरह इट दे नाल बन के पहरेदारां दी अख बचा के सिर दिता। पहरेदार जिस वेले उन्हां दीयां पिठां होईयां ना दोवां दीयां, उस वेले सिर दिता। अंग्रेज दा पहरा हुंदा सी सतगुरु जी दे बंगले दे दुआले, किसे एशियन दा पहरा नहीं सी लाउंदे। ते भाई दरबारा सिंह इसे तरह मंजिलो मंजिली आया, पटियाले उतरिया, पुछया, कहण लगे भई इसे तरह आउंदे जांदे रहिंदे ऐ। ते बस ਉਹ ਉੱਥੇ अपना हाल चाल दस के ते रवां रवी श्री भैणी साहब आ गए। आके सतगुरु हरि सिंह पातशाह जी दे अगे ਉਹ रखिया हुक्मनामा ते सतगुरु जी मस्तानी बिरती दे विच होए हन ते कहंदे हन मेरे प्रीतम दा स्नेहा दिओ, मैनूं छेती छेती दसो। पातशाह का स्नेहा सुनते हैं। गुरु हरि सिंह
जिस तरह राम वियोगी भरत सी, ओही हाल गुरु हरि सिंह दा सी। कबीर जी ने लिखिया कि बिरहों भुजंगम मन वसे, मंत न माने कोई, राम वियोगी ना जिए जिए तबौरा होए। सतगुरु राम सिंह पातशाह दे सच्चे वियोगी गुरु हरि सिंह जी, उन्हां दे वियोग की धौन पा के उस प्रीतम नूं आराधदे रहे और उन्हां दा दर्शन ते उन्हां दे हुक्म अनुसार पैर चुकते रहे। हुण जदों भाई दरबारा सिंह आया है सतगुरु दे चरण परस के, ते किन्ने खुश हुंदे हन ते किन्ने मस्ताने हो गए हन। जिस तरह अपनी प्रीतम दी गली दा ते कुत्ता आ जाए ओदी गली चों फिर के, ते भाई गुरदास दे कहण वांगू ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਨੂ ਪੈਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਚੁੰਮਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਵੇ। ਮਜਨੂ ਲੇਲੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਜਨੂ ਦੇਖ ਲੁਭਾਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਵੇ ਹੜ ਹੜ ਹੱਸੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਖੋਲਿਆ, ਪੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਪੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਨ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਪੂ ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਠਾਣਿਓਂ ਠਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੋਂ ਜੁਗਾਂ ਸਮਾਨੇ, ਰਹਿਣ ਭਈ ਤਵ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਮਿਲ ਫਿਰੈ ਵਿਛੋੜੀ, ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਰੋਵੈ ਹਾਥ ਪਛੋੜੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀਮਾ ਮੰਗੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Krishna
ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਅਰਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਸੰਮਤ 1872 ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਸਨ 1876 ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਭਰਾਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਆਤ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਭਰਤ ਜੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਬਨਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਰਤ ਰਾਜਕਾਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦਾਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਇਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪੁਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਚੌਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਦਿਸਣਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡ ਤੀਰਥ ਦੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਭਈਆ ਏਕ ਸਰੂਪ ਕਰ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਮੁਖੋਂ ਪ੍ਰਗਾਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਜਾਪਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੱਥੀਂ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਭ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਜੋਗ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗਿਓਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਜੋੜਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਵਾਲੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਹਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਲ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੇਟਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦਿਆਂਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੱਢੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਮਤ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 113 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਰਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਪੈ, ਕਈ ਤੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਆਟੇ ਮਿਲੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਰੱਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਰੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਪੂਜਾ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੋਹ ਦੇ ਹੇਠ ਝੋਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਚਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਟਾਕੀਆਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇੋਂ ਫਟਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨਲ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਛਾਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਗਹਿਣੇ, ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਰੀਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਭਰ ਨਿਤਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। 23 ਮਾਲਾ ਪੱਕੀਆਂ ਭਜਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰਦੇ ਹਨ ਰੋਜ਼। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਤੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਿਆਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣੇ ਖੂਹੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਦੇਸ ਗਮਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਥਰਾਜ ਵਾਲੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਫਤਿਹ ਕੌਰ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੰਮ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਉਹ 200 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਰਤੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਘੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹਨ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 5 ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3500 ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਨਾਮ ਭਰਿਓ ਹੈ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇ ਚੋਜ ਹਨ ਉਹਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਕਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਮਹਿਲ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਛਿੱਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਝਟਕਾ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ ਤੇ ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰੇ ਧਰੂ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਰ ਭੇਟ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਮਿੱਸਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ ਭੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਟ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰ ਬੁਖਾਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਫੇਰ ਕਰੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਬਾਗੜ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਨ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ, ਇੱਥੇ ਨਖੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰੋਂ ਸਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਉਹ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟੇ ਤੇ ਵੀ ਰਮਾਲਾ ਪਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਟੋਕਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਮਾਲਾ ਪਾ ਛੱਡਣਾ, ਢੱਕ ਛੱਡਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਛਕਦੇ ਜਾਣੇ, ਮਗਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਰੱਬੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਂ 100 ਮਰੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਖੋਹਦੇ ਸਨ, ਖਿੰਝਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਬਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਮੰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਣ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਣ, ਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਅੰਦਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਲਣ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਸਰਕੜੇ ਦਾ, ਬਸ ਝੁਲਕਾ ਡਾਇਆ, ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਘੜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਝੱਖੜ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਿਆ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੂਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਨੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਭੇਸ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਅਨੰਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।